जय श्री कृष्ण बधाने ने जय माताजी। तो आज આપણે બનાવીશું સકટેટીમાંથી જ્યુસ બનાવીશું। ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ રહી છે। ઉનાળાની સિઝનમાં બહારના આપણે આ રીતે જ્યુસ પીતા હોઈએ છીએ, તો હવે તમે જ્યુસ પીવાનું ભૂલી જજો। ઘરે જ આ રીતે ફ્રૂટમાંથી બનતું એક સરસ જ્યુસ તૈયાર થઈ જાય છે। આ જ્યુસ આપણે અહીંયા કોઈ સુગરથી નહીં બનાવીએ, સાકરથી નહીં બનાવીએ, મધથી બનાવીશું। તો વિડીયો સ્કીપ ના કરશો, વિડીયો લાસ્ટ તક જોશો તો તમને ખબર પડશે। અને આ સકટેટીમાંથી ઘણા બધા તમને फायदा थशे। जुओ एक सकटेटी मैं अत्यारे लई लीधेली छे, एकदम फ्रेश छे, बजारमांथी लावेली तरत ज आ रीते मैं बनावेलुं हतुं। हवे कट कर दीधी छे अने मारा हस्बंड संडेनो दिवस हतो तो घरे हता, तो एने मने थोड़ी विडियोमां मदद करेली छे। तो जुओ आ रीते सरस सकटेटीने अर्धी ज लीधेली छे अने एना पीस करी दीधेला छे। पीस करी अने एनी छाल काढी नाखवानी छे, पछी बियानो भाग अलग कर देवानो छे अने पछी आपणे एमां थोड़ा पीस नाना नाना करी अने पछी क्रश करवानुं छे। हवे हूँ तमने फायदा जणावुं कि किडनीनी अंदर पथरी होय छे ए दूर थाय छे, चेहरा पर चमक आवे छे अने करचलीओ दूर थाय छे, आँखोनी रोशनी माटे फायदाकारक छे। सकटेटी लो केलरी होवाथी तेथी एमांथी वजन बी घटे छे। तो घणा बधा अहींया फायदा थाय छे। कोई तमने वागेलो घा होय ए अहींया रूज थाय छे। जो तमे खाली सकटेटी लेव ने तो आटला बधा फायदा थाय छे। ज्यूस पीवाथी घणा बधा फायदा थाय छे। जो मैं अत्यारे एकदम हेल्दी बनावेलो छे ज्यूस, एमां बिल्कुल अहींया मैं खांड के सुगरनो मतलब साकरनो उपयोग नथी करेलो। तो जरूरथी आ रेसिपीने ट्राय करजो। हवे आ लीधा छे मैं अत्यारे 100 ग्राम जेटलुं पैकेट छे तकमरियानुं, અને આજકાલ મોલમાં આ તકમરિયા મળી જતા હોય છે। 1 ચમચી જેટલા તકમરિયા અહીંયા એક બાઉલમાં ઉમેરેલા છે। લગભગ 5 થી 10 મિનિટ તમે પાણી થોડું ઉમેરીને અહીંયા 1 ચમચી જેટલા તકમરિયા લીધેલા છે અને તકમરિયા ડૂબે એટલું આપણે પાણી નાખવાનું છે। 10 મિનિટ રાખશો એટલે ફૂલીને સરસ તકમરિયા આ રીતે થઈ જશે। પછી એને એક ગાળણીમાં આપણે ચાળી લેવાના છે। જે પાણી હશે એ નીચે તરી જશે અને તકમરિયા સરસ આપણા આ રીતે બહાર આવી જશે ફૂલીને। તો જુઓ ગાળણીમાં મેં ચાળી અને લઈ લીધેલા છે। સરસ તકમરિયા એકદમ ફૂલેલા અહીંયા સાઈડમાં આપણે મૂકી દઈશું। ત્યાર પછી હવે બીજી આગળની પ્રોસેસ કરીશું। હવે જે આપણે પીસ કટ કરીને રાખેલા છે सकटेटीना એને એક મિક્સર જારમાં લઈ લેવાના છે। मिक्सर जार में लया पछी आ मैं अत्यारे पानी में बनावेलू छे। तमे दूध में भी बनावी सको छो। अने मारी चेनल पर मैं अहींया कस्टर्ड वाळू बी एक ज्यूस बनावेलू छे, तूटी फूटी वाळू छे, ए विडियो भी तमे जोई सको छो। आ वखते मैं अत्यारे अहींया पाणीथी बनावेलू छे। तो जुओ आ रीते मध लई लीधुं छे। हवे मैं अहींया बिल्कुल साकर के खांडनो उपयोग करेलो नथी। जे लोको वजन घटाडवा मांगता होय ए सवार अने सांजे 2 टाइम तमे जो आ ज्यूस पीशो ने तो तमारो वजन अहींया बिल्कुल कम थई जशे। अने 2 चमची भरीने अहींया मध उमेरी दीधेलुं छे। तमे केटली क्वोंटिटीमां तमे बनावता हो ए प्रमाणे तमारे अहींया मध अथवा सुगर तमे लई सको छो। तो जुओ सरस 2 चमची अहींया मध एकदम उमेरी दीधेलुं छे। अने उनाळानी सीजन छे फ्रेंड्स, तो आपणे रातना समय के बजारमां आजकाल बहु ज ज्यूस मळता होय छे, तो आपणे बहार पीवा जता होईए छे, पण बहारमां केवी सामग्री नाखी होय छे ए तो आपणे खबर नथी होती। हवे 2 ग्लास जेटલું અહીંયા પાણી નાખેલું છે અને પછી આપણે એમાં ઉપર ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું અને આને સરસ મિક્સરમાં ક્રશ કરી દઈશું। सरस आ रीते ढांकणुं फिट कर देवानुं छे जेथी करी अने ढांकणुं उछळे नहीं। अने हवे तमे जोई शको छो सरस आपणे मिक्सरमां एक पल्प बनी गयो छे, ज्यूस तैयार थई गयो छे। जुओ एकदम सरस। हजू आने आपणे ठंडू करवा मूकीशुं तो एकदम थीक थई जशे। कोई कस्टर्ड पाउडर नाखवानी बी जरूर नथी अहींया। हाँ, तमने पसंद होय तो दूध में भी बनावी सको छो, पण मैं ऑलरेडी एक विडियो दूध में अपलोड करेलो छे एटले आ वखते मैं पाणी में बनावेलू छे ज्यूस। तो सरस एक चाळणी लई लीधी छे अने एमां ज्यूस ने चाળી देवानो छे। सरस चढ़ाई जाए पछी आ रीते तमारे थोड़ुं वधारे एकदम मिक्सर में क्रश करवानुं। तो अहींया तमारो एकदम पातळुं अहींया लेयर थशे। जो बिल्कुल मारुं अहींया वेस्ट नथी गयुं। जे सकटेटी छे सारुं एवुं क्रश थई गयुं छे। हवे आपणे आने साइड में राखी दईशुं अने हवे आपणे अहींया तकमरिया जे एकदम सरस करीने राखेला छे ए उमेरीशुं। पण ई उमेरता पहेला आपणे थोड़ी वार 5 થી 10 मिनिट माटे ज्यूस ने फ्रीज में मूकी दईशुं ठंडो थवा।
અને ઠંડો ના કરવો હોય તો બી તમે અહીંયા બરફના પીસ ઉમેરી અને તમે જ્યારે તમારે પીવાનું મન થાય તો તાત્કાલિક બી તમે પી શકો છો, કારણ કે ઠંડુ પાણી નાખેલું છે તો કંઈ આપણો જ્યુસ અહીંયા ગરમ નથી. તો હવે આપણે અહીંયા તકમરિયા ઉમેરી દીધેલા છે અને તકમરિયા ઉનાળામાં બહુ જ ખાવા હેલ્ધી છે, કારણ કે તકમરિયામાં બહુ ઠંડક છે. જે લોકોને કોઈને પેશાબની તકલીફ હોય, પેશાબમાં બળતરા થતી હોય તો એ જરૂરથી તમે આ જ્યુસ પીશો તો તમને ફાયદાકારક રહેશે. ત્યાર પછી અહીંયા બરફના થોડા 2-3 પીસ નાખી દીધેલા છે અંદર. થોડો જ્યુસ તો આપણો ઠંડો છે, પણ ઠંડો આ રીતે જ્યુસ ઉનાળામાં પીશો ને ફ્રેન્ડ્સ તો તમને 1 ગ્લાસની જગ્યાએ 2 ગ્લાસ પીવાનું મન થઈ જશે. અને આ જ્યુસ બનાવીને જો તમે ફ્રીજમાં મૂકશો ને તો તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવે ને તોય બહારથી કોઈ તમારે ડ્રિંક લાવવાની જરૂર નહીં પડે. ફટાફટ તમે આ રીતે સર્વ કરી શકો છો. તો આપણો સરસ હેલ્ધી જ્યુસ સકરટેટીમાંથી બની ગયો છે. તો વિડીયો સારો લાગે તો જરૂરથી એક લાઇક કરજો. વધારે વિડીયો પસંદ આવી જાય તો વિધિ કિચનને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે અને આવી નવી રેસીપી જોવા માટે બેલ આઇકન બટનવાળું પ્રેસ કરજો. તો જુઓ, આજની આપણી રેસીપી સારી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તમે ચમચીથી બી પી શકો છો અને આની ઉપર તમારે હજુ અહીંયા વધારે કાજુ, દ્રાક્ષ, બદામ, ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરવું હોય તો બી ઉમેરી શકો છો. મેં સિમ્પલ જ હેલ્ધી બનાવેલું છે. હવે આપણે આની ઉપર થોડું જે ટેટી છે એને આપણે થોડા પીસ ઉમેરીશું, અને જો તમે પાઇપથી પસંદ કરતા હો તો એથી બી પી શકો છો, અથવા તમે આને આ રીતે ચમચીથી બી પી શકો છો. તો આજની રેસીપી આપણી સારી બની ગઈ છે એકદમ. જુઓ, 2 ગ્લાસ આપણા કમ્પ્લીટ અડધી ટીટીમાંથી બની ગયા છે. હવે આપણે અહીંયા થોડું જે કટ કરીને રાખેલા છે, કારણ કે આ ઉપરથી મોઢામાં આવે છે ને થોડા નાના પીસ તો બહુ જ સારા લાગે છે. તો જરૂરથી મારી રેસીપીને ટ્રાય કરજો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલશો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.